Good morning, students. Today we can discuss about the fourth head, that is capital gain. So here we will be discussing about capital asset, long-term and short-term capital asset, transfer of capital asset, cost of acquisition, cost of improvement, and exempted capital gain. So first we can discuss the term capital gain. What is capital gain? So capital gain means any profit arising from the sale of capital asset is called as a capital gain. So we want to know what is capital asset. Capital asset means the property of any kind held by an assessee, whether for personal use or for business or profession. For example, it can be either land and building, plant and machinery, goodwill, leasehold, jewelry, shares. All these are capital asset. So what is capital gain? Any profit arising from the sale of a capital asset is called as a capital gain. Capital asset എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം, ഏത് type of property വേണമെങ്കിലും ആവാം, whether it is used for personal use or for business use or for profession, it doesn't matter. That asset is called as a capital asset. Capital asset തന്നെ, we are dividing the capital asset into two. One is short-term capital asset and other one is long-term capital asset. Short-term capital asset means the asset which is held by an assessee for not more than 36 months immediately before the date of transfer. അതായത് ആ അസറ്റ് 36 months വരെയും നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ that asset falls under the category of short-term asset. Long-term asset means the capital asset is necessary for a period more than 36 months before the date of transfer. അതായത് ആ അസറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 36 monthsനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആ അസറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that asset is a long-term capital asset. 36 monthsോ അതിൽ കുറവോ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് സെൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is a short-term capital asset. That is in short. So capital asset means any asset that is held or used for the personal or business purpose. We'll call it as a capital asset. Capital asset തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That is short-term capital asset and long-term capital asset. Short-term capital asset എന്ന് പറയുമ്പോൾ assessee is holding that asset for not more than 36 months before the date of transfer or immediately before the date of transfer. And long-term capital asset means capital asset held by an assessee for more than 36 months immediately preceding the date of transfer. ഇതാണ് നോർമൽ കേസ്. ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് കേസസ് ഉണ്ട്. ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിന്റെ കേസസിൽ 36 months അല്ല ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് securities which is listed in a recognized stock exchange in India or an equity oriented fund or zero coupon bond, ഇതിന്റെ എല്ലാം കേസിൽ 12 months ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ കേസിൽ ലാൻഡ്, ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, ബിൽഡിംഗ്, ഇതിന്റെ എല്ലാം കേസിൽ 24 months ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയി മാറി. പിന്നെ ഷെയർസിന്റെ കേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് 12 months. ഇപ്പൊ ഷെയർസ് ലിസ്റ്റഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, that is if it is not listed on a recognized stock exchange, the period of holding should be more than 24 months to qualify as a long term capital asset. Okay, അപ്പോൾ long term capital asset നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, normally common definition is that if you are holding the asset for more than 36 months before the transfer, we'll call it as a long term capital asset. പക്ഷേ നമുക്ക് എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് recognized stock exchange of ഇന്ത്യയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ടിന്റെ കേസിൽ 12 months ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ കേസസിൽ 24 months മേലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആവും. ആൻഡ് ഷെയർസ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, അത് 24 months മേലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആവും. ഇത് മൂന്നും കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാറ്റഗറീസും 36 months മേലെ ആയാൽ മാത്രമേ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഫോർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയും. വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ? Transfer means sales, exchange or compulsory acquisition under law, conversion into stock in trade, etc. That is one party to another party, the asset is moving.
സെയിൽ ആവാം, എക്സ്ചേഞ്ച് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രകാരം കമ്പൽസറിലി അക്വിസിഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ കൺവേർഷൻ ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ആവാം. ഓൾ ദീസ് വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ. Next, we can discuss about the certain points that is not included in stock capital assets. Capital asset item treat the other items. One is that stock in trade, stores, etc. will not be treated as a capital asset. Then personal items like clothes, utensils, furnitures, etc. Except jewelry, painting, drawings. Jewelry, paintings, drawings ഒക്കെ capital asset ആയിട്ട് treat ചെയ്യും. Agricultural land situated in India will not be treated as a capital asset. Gold bonds, special bureau bonds, gold deposit bonds. These items are not treated as a capital assets. Okay, the next we can discuss about the computation of capital gain. This is what we need or what we have to learn to do the problems. So first we can discuss about computation of short-term capital gain. STCG, short-term capital gain. Short-term capital gain is equal to full value of consideration. Full value of consideration എന്ന് വെച്ചാൽ capital asset sell ചെയ്താൽ sell ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന amount എത്രയാണോ that is full value of consideration, that is sales value, minus cost of acquisition. ആ particular asset നമ്മൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് incur ചെയ്ത cost, less the cost of improvement. അതായത് വാങ്ങി പീരീഡ് മുതൽ വിൽക്കുന്ന പീരീഡ് വരെയും ഉള്ള ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിഡക്ട്. മൈനസ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ബ്രോക്കറേജ് പോലെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഡിഡക്ട്. Then we will get short-term capital gain. Short-term capital gain is equal to sales value minus cost of acquisition minus cost of improvement minus selling expenses. ചില ബുക്കിൽ ഈ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് സെയിൽസ് വാല്യൂന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എങ്ങനെ ചെയ്താലും നോ പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ, LTCG, ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു full value of consideration, that means sales value, minus indexed cost of acquisition minus indexed cost of improvement minus selling expenses. ബാക്കി ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷന്റെയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന്റെയും മുമ്പിൽ ഒരു ടേം വന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. Now we can look at what is indexed cost of acquisition and what is indexed cost of improvement. സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. Indexed cost of acquisition is equal to cost of acquisition into CII of the year in which asset is sold divided by CII of the year in which asset is purchased. CII means cost inflation index. ഇങ്ങനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള മണി വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മണി വാല്യൂ. അപ്പോൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള മണി വാല്യൂന് ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള മണി വാല്യൂനോട് ഇക്വലൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ CII കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണ് വാല്യൂസ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഇൻറ്റു CII ഓഫ് ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് അസറ്റ് ഇസ് സോൾഡ്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് CII ഓഫ് ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് അസറ്റ് ഇസ് സോൾഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ CII ഓഫ് ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് asset is purchased. Numerator asset sold in the CII, denominator asset purchased in the CII. And index cost of improvement എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം തിങ് ഇവിടെ മാറും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് improvement into CII of the year in which asset is sold divided by CII of the year in which improvement took place. Asset purchased അല്ല, improvement took place. ഇതാണ് നമ്മളെ CII കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ്. ഓരോ വർഷത്തെയും CII നമുക്കിവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിൻ്റെയും സെൽ ചെയ്തതിൻ്റെയൊക്കെ CII നമുക്ക് തരും. എങ്കിലും 2019-20 289 ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തറവായിരിക്കണം. അതുപോലെ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന 2001-2 ആണ്, അത് 100 ആയിരിക്കും. അതും തറവായിരിക്കണം. കാരണം ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇത് രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ബാക്കി അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഡേറ്റും അസറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത ഡേറ്റും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് 289ഉം ബേസ് ഉള്ളത് 100 ആണ്. ഇത് തറവായിരിക്കണം. റെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തറവാവേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.
ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് while computing the long term capital gain as they will get the benefit of indexation. Indexation means cost of acquisition and cost of improvement in terms of present price level. For this purpose, the government have notified the cost inflation index and will take the base year as 2. നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. Mr. Mohandas had acquired a house property on 15 July 2005 at a cost of rupees 1,75,000. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, മോഹൻദാസ് ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ അക്വയർ ചെയ്തത് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. 15th July 2005 അക്വയർ ചെയ്തത്. അറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് rupees 1,75,000 ആണ് കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഇസ് 1,75,000. On 20th January 2020, he sold the house for 18,62,000 and paid a brokerage of rupees 18,000. അപ്പോൾ 20th January 2020 സെയിൽ ചെയ്തത്. അന്ന് സെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ സെയിൽസ് വാല്യൂസ് 18,62,000 and also he paid a brokerage of rupees 18,000. We are asked to find the capital gain. Cost inflation index 2005 117 തന്നിട്ടുണ്ട്, 2019 289 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് whether it is a capital asset or short term capital asset or a long term capital asset. ഇവിടെ purchase ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 2005 സെൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 2020 ആണ്. So it is clear that it is a long term capital asset. long term capital asset എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിൽസ് വാല്യൂ മൈനസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിൽസ് വാല്യൂ എത്രയാണ്, എത്ര റുപ്പീസിനാണ് സെൽ ചെയ്തത്, 18,62,000. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഫോർമുലയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇവിടെ നെറ്റ് consideration or the sales value amount കോളത്തിൽ എഴുതാ 18,62,000 ആണ് അയാൾ വിറ്റത് അല്ലേ, മൈനസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ. ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്വയർ ചെയ്തത് 1,75,000 ആണ്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ 1,75,000 ഇൻറ്റു CII ഓഫ് ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് അസറ്റ് ഇസ് സോൾഡ്. അസറ്റ് സോൾഡ് ചെയ്തത് 2020 അതായത് 2019-20 ആണ്. 2019-20 CII എത്രയാണ്, 289. സോ ഇൻറ്റു 289 ഡിവൈഡഡ് ബൈ the CII of the year in which asset is purchased. Asset purchase ചെയ്ത് 2005 ആണ്. അപ്പോൾ 2005 6 rate 117. So 1,75,000 into 289 divided by 117. That is equal to 4,32,265. ആൻഡ് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രോക്കറേജ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മൈനസ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ 18,000. അപ്പോൾ 3 എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഒന്ന് 18,62,000 വരും, പിന്നെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ 4,32,265 വരും, പിന്നെ ബ്രോക്കറേജ് 18,000 വരും. ഇത് 3 ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് 14,11,735. ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ക്ലിയർ? ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ബ്രോക്കറേജ് കുറച്ചിട്ടും ചെയ്യാം, മറ്റേ മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം. ഇൻ ഇഫക്റ്റ് ദ ആൻസർ വിൽ ബി സെയിം.